Dear students, in last class we have discussed about French Revolution of 1789. So in previous class we have discussed about introduction of French Revolution and some causes of French Revolution. You know, French Revolution was a great revolution in the European and world history because French Revolution gave the great principles to the world dislike, dislike, liberty, dislike, first one liberty and next one equality and fraternity. Fraternity means brotherhood. So French Revolution gave the great principles are liberty, equality and brotherhood. So that reason this revolution was a great revolution or great battle of the European history or world history. So this revolution started in the 1789. We saw the few causes happened the French Revolution in 1789. So few causes we have discussed in the previous class. Already we have discussed about political causes, social causes and economic causes. So today we will discuss about intellectual causes. So intellectual causes also main causes to the French Revolution. So in 18th century many great philosophers were lived in France. They criticized social inequality and economic exploitation and expenditure in France. They have interest for reformers. All philosophers have interested for some reformers. They are Montesquieu, some important of philosophers that like Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, and Diderot. So they were the great philosopher of the French. So first one Montesquieu. Montesquieu lived in the France 1689 to 1775. So Montesquieu was a great philosopher. He wrote The Spirit of Laws. His great work, The Spirit of Laws. He liked England parliamentary democracy and advocated England parliamentary democracy, and he presented the theory of separation of powers. He presented the theory and that theory separation of powers. According to this theory, stop autocracy and abuso and absolutism. So autocracy means a nation ruled by a person with purely not kindly. So Montesquieu said autocracy system decline in the France, and this work happened in the France. Mainly three organs of government should work independently. So thus organs like legislative, executive and judiciary. So these all organs work independently. So that time only protect, that time all organs protect people liberty. So Montesquieu said when these all organs worked independently, that time the organs protect people liberty. So Montesquieu argued law must be supreme. Law must have law must have supreme power and all the people controlled by the law. So Montesquieu argued law must have the supreme power. Law must be supreme and all the people are subordinate to law. It means subordinate means controlled. So all people should controlled by the people. So this way Montesquieu tried to the intellectual ideas. So grown the intellectual ideas in the France people. So it was that reason many France people or commoners inspired by the Montesquieu and gathered all people and started the France Revolution. And next one Voltaire. So Voltaire also was a famous
satirist. Famous satirist. Satirist means, so he was a satirist. He was a famous satirist. So he wrote the letters on the English. Voltaire great work, the letters on the English. In this work, he asked people to apply reason. Reason means new thoughts and beautiful, wonderful thoughts of independence. So he asked people to apply reasons or thoughts in evening. While he strongly criticized, he strongly criticized the church and social inequality. So Montesquieu also criticized social inequality and economic exploitation. At the same way, Voltaire also strongly criticized church and social inequality. He denounced or criticized church as an infamous thing. So Voltaire said in the 1789 or about the 1789, the church an infamous thing, because in the church not we have seen inequality. Any church not given or not given the any spiritual principles to the society. So we have seen the inequality in the church system. So that reason Voltaire strongly criticized the church and social inequality. He denounced or criticized the church as an infamous thing. So Voltaire said the church was an infamous thing. He supported when volated. So when volated means kindness. Voltaire supported kindness things and and kindness principles and autocracy system. So according to the Voltaire, so Voltaire liked autocracy system. Autocracy means a nation ruled by one person with kindness, with cruelty. Now already we have seen the autocracy system in the started the French Revolution. That time we saw the autocracy system. So that means a nation ruled by the one person with cruelty. But Voltaire liked autocracy system, but with kindness. With kindness, it means according to the Voltaire, a nation should be ruled by one person with kindness. With kindness, he told that he would like to be. So you listened carefully. He would like to be ruled by a lion rather than by 100 rats. So Voltaire ruled by a nation ruled by a lion rather than by 100 rats. So not important, 100 rats ruled the nation. So further ruled by the lion. So nation ruled by the lion. He forced for reformers to improve the condition of France. So Voltaire tried to improve the condition of France. So this way Voltaire also spreaded in intellectual ideas in the France. So this way Voltaire also is a cause of the started or began the France Revolution. So this way ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ದುರಾಡಳಿತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಲವಾರು ಜೀವನದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಂದರೆ ಮಾಂಟೆಸ್ಕೊ, ವಾಲ್ಟರ್, ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ ಮತ್ತು ಡಿಡಿರೋ. ಇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಟೆಸ್ಕೊ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈತ 1689ರಿಂದ 1775 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ.
ಈತ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಈತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಈತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಈತ ಜೊತೆಗೆ ವಿಂಗಡಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅಧಿಕಾರ ವಿಂಗಡಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದರ ಪ್ರಕಾರ ರೀ? ಅಧಿಕಾರ ವಿಂಗಡಣಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ 3 ಅಂಗಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೀ ದುರಾಡಳಿತದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸರ್ಕಾರದ 3 ಅಂಗಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಇವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಅಂಗಗಳು ಇರಕೂಡ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮಾಂಟೆಸ್ಕೋನ ವಾದ. ಸೊ ಈತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೋ ಆವಾಗ ಜನತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ 3 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಜನತೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಇರಕೂಡ್ದು. ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕಾನೂನಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನು ಎದುರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನರು. ಸೊ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನತೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಸಮಾನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಜನರು ಕಾನೂನಿನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ್ರಿ? ಮಾಂಟೆಸ್ಕೋ. ಈತನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಗೊಂಡಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜನತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಬೋರ್ಬನ್ ಸಂತತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈತನೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರಣನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು 2ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಟರ್. ಸೊ ವಾಲ್ಟರ್ 1494ರಿಂದ 1778ರವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ. ಈತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಡಂಬನಾಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಈತ ದಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾನ. ಸೊ ಈತನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್, ನ್ಯೂ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಹೇಗೆ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚರ್ಚ್ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ದೂಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈತ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನತೆಯಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ಟರ್ನ ವಾದ. ಈತನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 100 ಇಲಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗಿಂತ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 100 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಈತನೂ ಕೂಡ ಏನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ? ಸೊ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ನಿರಂಕುಶ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈತ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಆಟೋಕ್ರಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, so with the include the kindness and principle the kindness and given the importance to the ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಾಲ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆತನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಳುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆತ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಾಲ್ಟರನ ವಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ? 100 ಇಲಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗಿಂತ ಒಂದು ಸಿಂಹದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಏನದಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ, ವಾಲ್ಟೇರ್ನ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬೌದ್ಧಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈತನ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಜಾಕ್ ರೂಸೋ ಅಂತ. ಜೀನ್ ಜಾಕ್ ರೂಸೋ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ 1712 to 1789. ಈತ 1712ರಿಂದ 1778 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈತನನ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈತ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ. ಈತ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತ ಜನತೆಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ರೇಕವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈತ ಬರೆದಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದನ್ರಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೈಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಾದರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ನನಗೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣ ಆತ ಹೇಳಿದ 100 ಇಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಆಳ್ವಿಕೆಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಹದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, 100 ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ದುರ್ಬಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಬಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾರ್ರಿ, ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ. ಮಾನವ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವನನ್ನು ಸರಪಳದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹುಡ್ತಾ ಯಾರು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹುಡ್ತಾನೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬೋರ್ಬನ್ ಸಂತತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಜನರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾನವ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಪಳಿಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರೂಸೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ. ಈತ ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರೀ, ಜೀನ್ ಜಾಕ್ ರೂಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಭುವಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಂದು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರಭುನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಭು ಅಂದರೆ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಯಾರ ಪ್ರಕಾರ, ರೂಸೋನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏನಾದರೂ ವಿಫಲನಾದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಥವಾ ಆತನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬದಲಿಸಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆತನನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಳಿಸುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳದ್ದು. ಆ ಅಧಿಕಾರ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕ್ರಿ, ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಧ್ಯೇಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾವೆ. ಯಾವುವು, ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಮಾನತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ. ಈ 3 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿನೇ ಯಾರು ಅಂದರೆ ರೂಸೋ. 3 ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಧ್ಯೇಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಯಾರ್ರೀ, ರೂಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರ್ತದನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಕನ್ಫೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ರೂಸೋನ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ರೂಸೋ ಅವನ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜನತೆ ಎದುರುಗಡೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಿಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೋರ್ಬನ್ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಡಳಿತಗಾರ ಫ್ರಾನ್ಸದ್ದು. ಈತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ರೋಸೋ ಜನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಸೋ ಏನಾದರೂ ಜನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ಬೋರ್ಬನನ ಕ್ರೂರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಸೋ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದನೇ ಆತನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಜನತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾರ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತ ಯಾರು? ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಜೀನ್ ಜಾಕ್ ರೂಸೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಏನಿದೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿಂದ ಆ ಜನತೆ ಒಂದಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಡಿಡೀರೋ. ಈತ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಸಂಪಾದಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈತ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ರಿ? ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಪಾದ್ರಿಗಳು. ಇವರು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಡಿಡೀರೋ. ಸೊ ಈತ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಡಿಡೀರೋ. ಹೀಗೆ 1789ರಲ್ಲಿನ ಈ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹಲವಾರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರಹಗಳು, ಹಲವಾರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಸಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನ್ರಿ, ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ he was also is a great philosopher of the France ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. He is known as the father of the French Revolution. So Jean-Jacques Rousseau was the father of the French Revolution. He was the greatest philosopher of France. He wrote Social Contract. His great work, Social Contract. So in his book, he upheld the popular sovereign. So sovereignty means supreme power. Sovereignty means supreme power of people. So according to the Jean-Jacques Rousseau, people have the supreme power because selected the king and the king selected by the people, common people. So this way Rousseau said people should have supreme power. This book known as the Bible of the French Revolution. So which book was the Bible of the French Revolution? May I ask for one marks in your examination? You should remember the Social Contract. The Social Contract was the Bible. The Social Contract is the Bible of the French Revolution. So Rousseau said man is born free. So any person, all people born with free, but everywhere he is bound. So any other people or any man not bound with born. So the man he is born freely or free, but everywhere he is bound in chains. So in the France we have seen Bourbon dynasty ruled with cruelty. So Bourbon dynasty controlled all commoners of the French. So that reason Rousseau said, so man is born free, but everywhere he is bound in chains. It was the wonderful statement of the Rousseau. So bound in the chains. He proved.
So he proved the government was the result of social contact between the people and the ruler. So government established by the social contact between the people and people and the ruler. So Rousseau said, where the social contact between the people and the ruler, that there we seen good government and good government. So this way, Rousseau said always social contact there between the people and the ruler. So Rousseau proved the government was the result. Government established by social contact between the people and ruler. So the ruler should look after the welfare. The ruler should work for people, and the ruler care to the people. Rousseau said the ruler important responsibility, though often look after the welfare of the people. So it is the main responsibility of the ruler or king. In case suppose ruler fails to discharge his duties. Suppose or in case ruler fail do his duties, that time people have right to replace the rulers. That time when the ruler failed to do his duties, that people have right to replace of the rulers. He gave the great principles of France, the revolution. So in the beginning of France revolution, Rousseau give the main principles or important principles to the world. So these are liberty, equality, and brotherhood. So these principles given the France Revolution to the world. But in the France Revolution, these all principles given by the Rousseau. Rousseau gave these all principles in the period of France Revolution. So these are liberty, equality, and brotherhood. So his other books, Rousseau's great work, Social Contact, and he also wrote other books also. These are Confession and Laws. Confession on Laws is these are his great other books. He was a great philosopher, so he gave philo- philosophic ideas in the France, and a great source of inspiration for the French Revolution. So that reason Napoleon Bonaparte said the French Revolution would not have occurred if Rousseau was not born. So it means the French Revolution not happened if Rousseau was not born. So not happened the French Revolution in the world or in the France. So this way Rousseau was a great philosopher. He gave the great intellectual and philosophic ideas to the common people of France. So that reason father of he is a father of French Revolution. And other great philosopher Diderot. Diderot lived in 1713 to 1784. So he was a great editor. He editor of the book Encyclopedia. So his great work Encyclopedia. So he was a great editor, or he editor of the book Encyclopedia. So he opposed privileged classes means some classes have the all facilities, that's like clergy and nobility. So clergy and nobility not pay the any types of taxes, but these classes have the all basic facilities,
all basic facilities. So that reason Diderot opposed Diderot opposed privileged classes. So according to the Diderot, so equality create the equality in the France. So Diderot liked so social equality and economically equality. So that reason he opposed privileged classes. So this way we have seen the many great philosopher in the France. This like Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, and Diderot. These all philosophers spread the intellectual ideas and philosophical ideas and given the inspiration for the French Revolution. So that reason intellectual causes also main causes happened main causes to the happened the French Revolution. And last one, influence of American War of Independence. So already we have studied about America War of Independence. So American Independence War. So you know very well when the began American Independence War in the 1776. That time some France soldiers also involved in the American War of Independence. So that reason all soldiers who were involved in the American War of Independence, these all soldiers influenced by American War of Independence. So here the French army went to America to support their war. So America started the war for independence. That time French army also supported their war of independence under the leadership of Lafayette. It means the French army went and involved in the American war of independence under the leadership of Lafayette. So against the England. So America battle happened against the England. That time French soldiers came to know about the Americans' ideas of liberty. So Americans have the liberty ideas, liberty and new good principles and good ideas and liberty struggle for their political rights. So Americans people began the war against the England for liberty and struggle for their political rights. So this way France soldiers came to know about the Americans' ideas of liberty and struggle for their political rights. So American were successful in this war against the England on their when the Americans success in this war after American War of Independence, all French army or all French soldiers returned the French and began to spread the political ideas of the Americans. So which ideas have the Americans? They are the same ideas spread by some France soldiers in the France. So it was also led to the French Revolution because all political ideas spread by the France soldiers. So sometime that time all common peoples have the political ideas and decided the fought against the Bourbon dynasty of France. So this reason it was also led to the France Revolution. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕನರು ಯಾವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ
ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೈನಿಕರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೈನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೈನಿಕರು ಅಮೇರಿಕರ ಒಂದರಿಂದ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಾವ ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜನತೆ ಏನಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈನಿಕರು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಅಮೇರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಜನತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಯಶೀಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸೈನಿಕರು ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕನ್ನರ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದ್ದು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವತಂತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, spread the Americans ideas of liberty and struggle for their political rights. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಒಂದು ಏನಾಗಿದಾವ್ರಿ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದಾವ ಅನ್ನೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂತಂತಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಜನತೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ರು ಹೇಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಬನ್ ಸಂತತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ತತ್ಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ some few causes of the France Revolution. So in next class we will discuss about immediate causes and course of France Revolution. Okay, so I hope you have clear idea about causes of France Revolution, what are the causes of France Revolution, and in next class France Revolution when happened and how happened in detail we have studied in the next classes. Okay, thank you.